हाँ ਆਪਾਂ ਅੱਜ तीसरी पौड़ी लैनी आ। तीसरी हाँ जी तीसरी पौड़ी बिहागड़ वडहंस राग दी जिहड़ी चौथी पातशाही दी वार हैगी आ। वडहंस राग दे विच उहदी तीसरी पौड़ी लै रहे हैं जी। महाराज मेहर करन। अंग जी 586 586। पौड़ी सो सतगुर सेवियो साध जन। नहीं ये तो सारी ये हो गया सी जी। तीसरी एक सेकंड जी चौथी लै रहे हैं जी। माफ़ करना जी चौथी पौड़ी लैनी है आपाने। श्लोक महला तीजा अंग ਇਹਦਾ 586 ही है जी। श्लोक महला तीजा सतगुर मिलै भुख गई भेखी भुख ना जाए। कहते तृष्णा जिहड़ी माया जिहड़ी हैगी आ ये भुख जिहड़ी मन की भुख हैगी आ ये आ भी लै ला आ भी खा ला आ भी पी ला आ भी देख ला ये सारी दी आ भी भोग लवां सारी दी सारी जिहड़ी भुख हैगी आ ये ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ गुरु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ सतगुरु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ सतगुरु ਦੀ तो ज्ञान लैण दे नाल उस ज्ञान दे अनुसार जिहड़ा हैगा काम करन दे नाल तां ये भुख जांदी आ। सतगुरु मिला भुख गई आ इन्नी चार अखरां दा ये जिहड़ा हैगा इहदे विच आ सारा कुछ हैगा भाई। ब्रह्म ज्ञानियां नूं मिलना और उन्हां तो ज्ञान लैना और उहदी कमाई करनी तां भुख जांदी आ। भेखी भुख ना जाए। हुण इत्थे महाराज कह रहे भी भेख करन दे नाल भुख जा नहीं सकदी वध सकदी है। भेखी भुख ना जाए दुख लगै घर घर फिरै अगे दूणी मिलै सजाए। और कई लोग की करदे आ बई कार गृहस्थी छड़ दिंदे आ जोगी बन जांदे आ। जोगी बन के घर का काम करना छड़ देंगे कमाई करनी तो घर घर जाके बेचारे मंगते हैं फिर तकलीफ उठाते हैं। कहते अगे उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये जद जिहड़ा हैगा संसार तो अगे जाते हैं तो भगती कीती नहीं है ध्यान सिमरन कीता नहीं है आत्मिक यात्रा कीती नहीं है अपनी आत्मा तक गए नहीं है आत्मा नूं देखिया नहीं है अगे दूनी मिले सजाए। और फिर जिहड़ा हैगा कहते अगे तो दुगनी सजा है भाई। फिर जूना दे विच फिर वापस होई चक्कर अंदर सहज ना आयो सहजे ही लै खाए। और एक होर चीज़ आ जिहड़े मंगते हैं ना जिहड़े मंगण वाले जोगी आउंदे हुंदे आ कहते इन्हां दे अंदर सहजता आउंदा नहीं है भी अगले ने जो दे दिता सहज सवाया अगले ने जो दे दिता वो श्रद्धा के अनुसार वो लै लो तो अपना खाओ बस अगे बढ़ो। कहते नहीं अंदर सहज ना आयो सहजे ही लै खाए मन हट जिसते मंगना लैना दुख मनाए। ते मन हट करके बेबी आ की दिता है तू बस मैनू आ दे आओ दे इन्ना तो जिहड़ा है कुत्तियां नूं भी नहीं पाउंदे। मन हट करके जिहड़ा हैगा धक्के दे नाल जिहड़ा हैगा मंगदे आ। कहंदे अगले नूं भी दुखी करदे आ अगले दा मन भी दुखी करदे आ और आप भी दुखी होंदे। इस भेखे थावों गिरहो भला इस भेखे थावों गिरहो भला जिथों को वरसाए। कहंदे
ਅਮਿਤੋਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਭੇਖੇ ਥਾਮੋਂ ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਵਰਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਭਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਵਰਸਾਏ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭੇਖ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਸ਼ਬਦੇ ਰਤੇ ਤਿਨਾ ਸੋਝੀ ਪਈ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਫੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਲਏ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਾਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਏ ਫਿਰਦੇ। ਪਾਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਤ ਭਾਵੇਂ ਥਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭਲੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੀਏ ਭੁੱਖ ਗਈ ਭੇਖ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖਧਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲਾ ਆਊਟਡੇਟੀ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਵਾਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਏਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੋਡੀ ਲਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਏਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਭੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹਿ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ,
ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਏਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ, ਅੱਗੇ ਦੂਣੀ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਏਦਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤੂਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਾੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਧਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਰੂਪ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲ ਵੜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਾਹਦਾ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਵਾ ਭੀੜ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੈਗੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਗੇਮ ਘੁੰਮ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਇਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ 35-40% ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਣੀ ਸਜ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਭੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਆਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਕਮਾਈ ਆ। 1-2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ੂਦ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਸ ਉੱਥੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ, ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕਰੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਮਨੀ ਆ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਆ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਭਾਜੀ ਦਾਬੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਉੱਥੇ ਸਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਲਿਖ ਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੈਟਰ, ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਟਲ, ਨਾਟ ਅ ਸਰਾਂ। NRI ਸਰਾਂ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਤੇ ਢਿਮਕੀ ਸਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਾਂ ਨਾ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਨਾ ਲਿਖ, ਤੂੰ ਠੱਗ ਹੋਰ ਕਿ ਨਾ ਲਿਖ ਲੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਦਣ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਮੀ। ਓਦਾਂ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ, ਪੈ ਨੂੰ ਰੋਈਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਟਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਣਦੇ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੋ। ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੈ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹਿਜ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਦਏ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹਟ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਲੈਣਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਹੱਠ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾ ਬਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ, ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਠ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਠ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਠ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਨਾ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਰੀਲੇ ਜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜਿਟ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜਿਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਖੇਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੇਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਡਿਓ ਤੱਕੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ। ਹਾਂ ਗੋਰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਹਿਜ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਲਤ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਲਤ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਬਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਭੇਖੇ ਥਾਵੋਂ ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਵਰਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦੇ ਰਤੇ ਤਿਨਾ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇਸ ਔਰ ਭੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਬਹਿੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਆਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੇ ਕਿ ਲੈ ਆ ਭਰਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ? ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਚ ਜੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੀਆਬਾਨ ਉਜਾੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਘਰ ਵੇਖੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਉਹ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹਲੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੱਬ, ਇਹ ਅੰਬੜੀ ਨੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ? ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਹ ਝਰੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪਾਈਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ, ਪੈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਇਹੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਬੋਤਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਅਮਲੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ A to Z ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਲੀ ਟੱਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 20,000 ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 20,000 ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਸਕੀਮ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜੱਬ ਬੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਆਪੇ ਉੱਡਦੇ ਅੜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦਊਗਾ ਹੁਣ 20,000 ਦੇ ਕਬੂਤਰ 2-4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਐ ਲੈ ਹਿਮਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਵੇ ਲਿਖਿਆ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਈਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਿਆੜੇ ਸੁੱਟੇ ਆ ਉਹ ਕਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ 60-65% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਮਾਮੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਪੰਪ ਤੇ ਪੰਪ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋ ਗਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਤੇ 9 ਤੋਂ 11 ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਭੀੜ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਵੇਂ ਖਲੋਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਟਿਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਬਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਤੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਚ ਨਾ ਆ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਗਣ 'ਚ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜਿਨ ਕੀ ਪਤ ਭਾਵੇਂ ਥਾਏ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਭਲੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਰਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਰ nobody allow। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭੇਖ ਭੂਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ $400 ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਮੈਂ $50 ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਆਈ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਅਚਿੰਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਦਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰਥ ਆ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਾਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਇਹੋ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ nobody can take you there। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਅਚਿੰਤ ਵਸੇ, ਅਚਿੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਚਿੰਤ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਦਿਆ ਬੁਝਾਏ, ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਤੀਰਥੇ ਨਹਾਏ। ਲਓ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤੁਕ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਦੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦੋ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਰਨਾ, ਜੰਮਣਾ, ਮਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੀੜੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਤੰਗਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੁਖੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਭਟਕੀ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਨੀ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਭੋਗਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਚ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਸੁੱਖ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ, ਬੁੜ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਭੜਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਓ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਸੰਚਿਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਅਨੰਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਏਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਲੇਸ। ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਲੜੀ ਤੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ, ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਘਟਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਕਿੱਦਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। nobody can tell, very deep, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਡਿਤ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਖੰਡਿਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤ ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਭਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲ ਜਾਣੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅਚਿੰਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੇ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਲ ਚਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਿਰਮਲ? ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਵਾ 50 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜਦਾ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿੱਠ ਕਰ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਵਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਦੀ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਪੜਦਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੜਦਾ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਕੱਜੂਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦਾ ਤੀਰ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੱਲੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਚਲੀ ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ 1.5 ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲ ਪੈਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਪ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਪੈਲੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪੈਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ 2 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈ ਸੀ ਵੱਟ ਵਾਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰੀ 1 ਕਨਾਲ 1.5 ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲ ਬਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਚ। ਵੇਖੋ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਰਕਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਕੋ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਗਲ ਚ ਬੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ। ਵੇਖੋ ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਵਲ ਮਾਫੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ ਉੱਥੇ ਬਲਬ ਜਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਜਗਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਤੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਧੋਖ ਆ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੇਮ ਚੋਂ ਆਊਟ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੇਟਿੰਗ ਟੂ ਗੋ। ਜੌਬ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 1.5 ਘੰਟੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਲ ਡਨ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ, ਟਾਟਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਚੱਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਭੇਸਾਂ ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? 56 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੱਜਣਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦੇ ਸੁਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਤਮਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ।
ਪਾਖੰਡੇ ਜਮ ਕਾਲ ਨਾ ਛੋੜਈ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪੱਤ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਰ ਲਾ, ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਜਮਕਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਤੇ ਦਿਲੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਡਬਲ ਫੇਸ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਡਬਲ ਫੇਸ ਪਰਸਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਭਰੀ, ਉਤੋਂ ਬੜਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਮਕਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਨੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੰਸ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੰਸ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪਖੰਡ ਆ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਬਣਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਟਿਮਕਾ ਵਟਐਵਰ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੌਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਆਰੀ ਆ ਜੂਆ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਆ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆੜੀ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਲਣੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਲੂਗੀ ਜੋਤੀ? ਉਦੋਂ ਜੋਤ ਚ ਰਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਨਾ ਰਲ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਹੈਗਾ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਥਾ ਚੱਲੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਹਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਵਰਗਾ, ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਟਿਮਕਾ ਦਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜਸਾ ਬੇਹੋਸ਼, ਘਬਰਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਲੱਭਦੇ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਸਾਰ ਧਰਮਰਾਜ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਦਿਖੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਉੱਥੇ ਕੜਾਏ ਉਬਾਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਆ ਗਈ।
ਨਾਮ ਰਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਕਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ, ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਲੋਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਜਿੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਲੋਈਐ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਹੋ, ਹਰ ਤਤ ਨਾ ਖੋਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਵਗ। ਕਾਲਾ ਵਗੇਗਾ ਤੇ ਤਤ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁਲ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਤਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਏਗਾ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਹੋ, ਹਰ ਤਤ ਨਾ ਖੋਈਐ। ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈਐ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਾਟ ਲਿਖੋਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਪੁੰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਨੇ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਗਾਲ ਗਲੋਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਜਾਈਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਰਾਈਟ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਕਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਝੂਠ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੱਚ, ਨਕਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਹੋ, ਹਰ ਤਤ ਨਾ ਖੋਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਟਿਕ ਕੇ ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੱਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਭੁੜਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੀਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਘਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਪਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਐ ਮੇਰਾ ਗਾਰਡਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਚ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਸਮਾਧੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੇ ਘਾਹ ਹੀ ਬੜਾ ਉੱਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਰੰਟੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ, ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੋਡੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਿਜਸਾ ਮੈਲ, ਆਹ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਜੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਵੇਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਦੇਖ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਹਜੇ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਜਸਾ। ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਢੋਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤੋਰੇ ਮਸਤਕ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖੋਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਓ ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਨਿੱਤ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ, 2 ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਢੋਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਰਾਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੇ ਭੂਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਢੋਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਜੂਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੂੰਹ ਬਈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣ ਬਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਭਾਜੀ ਫਲਾਨੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਵਰਦੀ ਤੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਆਉਣ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਓਗੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫ੍ਰੀ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਰੇਅਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਨੇ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਗਾਲ ਗਲੋਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਪਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਥੋੜੀ ਪੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਈ ਆ ਜੇ। ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਦਾ? ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀਤੀ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਝੋਟਾ ਚੰਗਾ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤ ਵਾਹ ਛੱਡੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਛ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੰਮਪੁਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗੂਰੀ ਘਾਹ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨੇ ਜੈਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਮਾਤਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ? ਕੱਚ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਿਦਾਨ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦੇਹ ਨਿਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ